Hello everyone, welcome to Tara IS and I welcome you all to the daily main answer writing series that is Abhyasana. Okay, so ఈ రోజు మనము my name is Vaishnavi and I'm going to tackle ఈ రోజు మనం ఏం tackle చేయబోతున్నాం అంటే a question from the GS3 point of view, that is from the disaster management అన్నమాట. Landslide related question ని solve చేసుకోబోతున్నాం. So before that, let me give you an overview of Abhyasana. Okay, so I'll tell you how Abhyasana transforms your answer writing skills. So daily basis మీద మనము ఒక క్వశ్చన్ ని పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట. A mains question is posted every day on our official channels and also on our Telegram channel at 6 a.m. in the morning. దాని తర్వాత you have to submit your answers by writing answers to these particular questions that we post. మీరు ఆన్సర్స్ రాసి 12 PM లోపు సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. ఎక్కడ సబ్మిట్ చేస్తారు? అలాంగ్ విత్ యర్ నేమ్, డేట్ అండ్ పేపర్, ఓకే, PDF ఫార్మాట్ లో ఆన్సర్ టు abhyasana@gmail.com అనే మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయాలన్నమాట. So you'll receive the feedback within 24 hours and you can get personalized and detailed feedback which is based on the experts. Okay, expert evaluation అనేది జరుగుతుంది within 24 hours మీకు వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసి మనము నేను ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు చెప్తున్నానో అలా మీకు డైలీ 4 PM కి ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ విల్ బి అ కాంప్రహెన్సివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెషన్ ఫర్ ఎవ్రీడే క్వశ్చన్స్. ఓకే, క్వశ్చన్స్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. తారా IS యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ అ లార్జర్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. బేసికల్లీ ఇందులో మండే టు ఫ్రైడే ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ రన్ అవుతుంది. మండే GS1, ట్యూస్డే GS2, ఓకే, వెడ్నెస్డే GS3 అండ్ థర్స్డే వచ్చేసి GS4. తర్వాత ఫ్రైడే కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ సాటర్డే వచ్చేసి essay మీద డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సండే ఇస్ అ హాలిడే. ఓకే, so these are the details about Abhyasana, which is of free of cost. Okay, now let's go to the part of the analysis of this particular question. So before getting into the class, let me give you a small announcement with regards to the first paid course that we have launched as part of Tara IS. So UPSC Ethics case study batch ni launch chesam, which is going to start from 16th of Jan. If you look at the importance of this particular batch, so ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, మీరు ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అంటే ఇందులో మేము 20+ hours of comprehensive classes ని మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం with almost 4 previous year questions solved will be solved in part of every class anamata. We are going to master, okay, if you are being part of this batch, you will be mastering the Tara's Dashavatar approach anamata to confidently crack any case study that will appear in the exam. And dedicated sessions ఉంటాయి on key ethical thinkers and also the philosophers. Toppers copy analysis కూడా జరుగుతుంది. 2 full length tests will be provided with detailed feedback and evaluation. And we are going to provide you the workbook with 50+ case studies on diverse themes. So this is just, we are providing this just at 1499. Okay, plus GST will be involved in that. Okay, so if you want to purchase this particular course, you can actually visit our website www.taraIS.com, or else you can call to this particular numbers, that is 63059 55532 అనే నెంబర్ కి కాల్ చేసి కూడా మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ఎక్స్క్లూజివ్లీ డెల్ట్ బై సాయిరామ్ సార్, సో యూ కెన్ హ్యావ్ అ long term benefits of this particular course. So kindly enroll that if you wanted to. Okay, so let's get into the class without any further delay. So let us look at the question. Describe the various causes and the effects of landslides. So ikkada enti first part of the question is we have to describe the various causes. So generally write it. Various causes em unnai manam rayali, and also what are the effects of the landslides. Landslides valla kalge effects enti, what are the causes of these landslides. Mention components of the important components of the national landslide risk management strategy. So the third part of the question that we have to address is national land risk management strategy lo ఉన్న different components ni మనం mention చేయాలి. Okay, so these 3 are the things that we are going to address in the body part. Okay, but introduction ఎలా రాయొచ్చు? So there are various ways of writing introduction. One is the contextual based introduction. Second is introduction based on the definition. So ఇక్కడ మనకు definition based introduction fit అవుతుంది. And also we can write factual based introduction. So facts తో కూడా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో జనరల్లీ ఈ మోడల్ ఆన్సర్ లో అయితే మనము డెఫినేషన్ బేస్డ్ ఇంట్రడక్షన్ ని రాసామన్నమాట. ఓకే, సో ఇంట్రడక్షన్ we can define landslides and how it will impact, how it is a natural hazard అనేది మనం మెన్షన్ చేసి, సో నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టు, సో ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దాట్ దేర్ షుడ్ బి అ కనెక్టింగ్ సెంటెన్స్. ఒక కనెక్టింగ్ సెంటెన్స్ అనేది ఉండాలి బిట్వీన్ ద బాడీ పార్ట్ అండ్ ద ఇంట్రడక్షన్. ఈ కనెక్టింగ్ సెంటెన్స్ లో ఏం రాస్తారు? సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ,
సో దెర్ ఆర్ ద 3 కాంపోనెంట్స్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ ఇన్ ది బాడీ పార్ట్. ఒకటి వచ్చేసి కాసెస్ అని చెప్పాను. ఇనీషియల్ గా కాసెస్ గురించే రాస్తారు బాడీ పార్ట్ లో, కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎండింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎండ్ చేసేటప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ బోత్ న్యాచురల్ అండ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు దర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పేసి మీరు ఒక కనెక్టింగ్ స్టేట్మెంట్ రాసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద బాడీ పార్ట్. You have to write about the causes of landslides. So the second demand of the question is about effects of the landslide కాబట్టి అది మెన్షన్ చేసి, థర్డ్ ది మనం నేషనల్ ల్యాండ్స్లైడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ యొక్క కాంపోనెంట్స్ ని మనం రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో for every point you write, you need to substantiate your point with the relevant examples from the current affairs. Okay, you can conclude by saying that a multi-pronged strategy అనేది అవసరం in order to come up with the landslide management. So we have to integrate technology, policy, community participation in order to build resilience for such disasters అని చెప్పేసి you can write the model answer అన్నమాట. Okay, so in this way you need to write this particular answer. So this is the basic approach of this particular question. Now let's look at the answer part. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పినట్టు మీరు డెఫినేషన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ మీరు ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నారు. సో ఏదైనా మౌంటైనియస్ ఆర్ హిల్లీ రీజన్స్ లో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ ది స్లోప్, ఇక్కడ స్లోప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్లోప్ వల్ల ఈ స్లోప్ మీద గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో దేర్ విల్ బి డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద రాక్స్ అనమాట. రాక్స్ కానీ డెబ్రీస్ కానీ దేర్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ రాక్స్, డెబ్రీస్ ఆర్ సాయిల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ down the slope because of the gravity, that can be treated as a landslide అన్నమాట. ఇది బేసిక్ గా ఒక న్యాచురల్ ఫెనామినా. సో దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఇంటెన్సిటీ కానీ ఇవి మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల, సో రీసెంట్ గా మనం చూస్తున్న క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల దీని ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ దీని ఇంటెన్సిటీ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. Climate change తో పాటు human activities are also one of the factors. Okay, these are resulting in devastating impacts on lives, infrastructure and also the ecosystem. So the causes of the landslides ranges from the natural to the anthropogenic factors also అని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ కనెక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసేసి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో టు ద బాడీ పార్ట్ అనమాట. సో బాడీ పార్ట్ లో మీకు అడిగింది ఏంటి, అక్కడ కాసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు ఎలా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేస్తారు? సో కాసెస్, ఏ డిజాస్టర్ కైనా కాసెస్ అనేవి మెయిన్ గా మనం బ్రాడ్ గా జియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు అండ్ హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. దీంతో పాటు హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఆర్ ద ఆంథ్రోపాజెనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ గా కూడా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ రీసెంట్ గా వస్తున్న క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వల్ల కూడా దాన్ని కూడా మనం ఫ్యాక్టర్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ప్రతి డైమెన్షన్స్ కి ఒక్కొక్క పాయింట్ అండ్ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ని మనం జనరేట్ చేసుకోవడమే ఆన్సర్ రైటింగ్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది first one, that is geological. So ikkada meer prioritize, you have to prioritize your points also. So first is with respect to geological kabatti first meer geological points raayalanamata. So geological factors em untayi, rock type and structure ni batti, weak and weathered materials evaithe unnayo, fractures evaithe unnayo, okay, poor slope cohesion valla kuda manaki landslides anevi occur avutayi. So because of this weathered rocks like shale ganivandi, clay ganivandi, these are more prone to sliding anamata. Okay, so these are subjected to forces like rainfall వల్ల దీని ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది, ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తే దీని ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ప్రతి పాయింట్ కి మీరు ఇలా ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేస్తే మీ పాయింట్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆఫెన్ ట్రిగర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వెదర్డ్ రాక్ ఫార్మేషన్స్. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్, సో మనకి జియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద టెక్టానిక్ యాక్టివిటీస్ గురించి కూడా రాయొచ్చు. టెక్టానిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్క్వేక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఓకే, వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో దీస్ వాల్కానిక్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎర్త్క్వేక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ డీస్టెబిలైజింగ్ ద స్లోప్స్ అనమాట. దీని వల్ల కూడా మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2015 లో నేపాల్ లో మనకి ఎర్త్క్వేక్ ఏదైతే వచ్చిందో దిస్ హ్యాస్ ట్రిగర్డ్ దట్ హిల్లీ టెరెన్, దాని వల్ల ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వచ్చాయి. And also the thing, natural causes or geological causes lo other thing can be faults and fractures. So areas with natural fault lines evaithe untayo avi kuda they are highly prone to the landslides anamata. For example Himalayan regions. Okay, aithe meeru natural causes lo you can also write hydrological causes of landslides. For example మనకి ఎక్కువగా హెవీ రెయిన్ఫాల్ వచ్చినప్పుడు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఏర్పడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో 2018 లో డివాస్టేటింగ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వచ్చాయి బికాస్ ఆఫ్ ది రెయిన్ఫాల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో స్నో మెల్ట్ వల్ల కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వస్తాయి. సో కాశ్మీర్ వ్యాలీలో ఇలాంటి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఆల్సో ఫ్లడ్డింగ్ వల్ల కూడా మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఏర్పడుతుంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఉత్తరాఖండ్ ఏరియాలో. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ సమ్ క్లైమేట్ ఇండ్యూస్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్ఫాల్, స్నో మెల్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. అండ్ మార్ఫలాజికల్ లో చూసుకుంటే టెక్టానిక్ అప్లిఫ్ట్
వల్ల కూడా వస్తాయి. అయితే యూ కెన్ కోట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 2023 ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో ఇవేంటి, మాన్సూన్ రెయిన్స్ వల్ల ట్రిగ్గర్ అయ్యాయి. దీనివల్ల మనకి మెయిన్లీ కుల్లు అండ్ మండి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అక్కడ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద న్యాచురల్ కాసెస్. సో నౌ లెట్స్ సీ ద హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మనకి హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ కాసెస్ లో డిఫారెస్టేషన్ రాయొచ్చు. సో రిమూవల్ ఆఫ్ వెజిటేషన్, రెడ్యూసింగ్ ద స్లోప్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఆల్సో మిగతా లైక్ పర్టికులర్లీ ట్రీస్, వెజిటేషన్ ని మనం రిమూవ్ చేయడం వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మనకి ఇలాంటి ల్యాండ్ స్లైడ్స్, దీని వల్ల ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా అక్కర్ అవుతుంటాయి అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, అన్ప్లాన్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ అండ్ డ్యామ్స్ వల్ల కూడా వస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిక్కిం లో రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ విల్ డిస్టర్బ్ యాక్చువల్లీ ద న్యాచురల్ స్లోప్ స్టెబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్టర్బ్ అయ్యి మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట. మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ అండ్ ఎక్స్కవేషన్ యాక్టివిటీస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ రీజన్ లో మనకి మైనింగ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ డీస్టెబిలైజింగ్ ద స్లోప్స్ అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనమాట. అండ్ అగ్రికల్చర్ వల్ల కూడా వస్తుంది, ఓవర్ గ్రేజింగ్ వల్ల, టెరేస్ ఫార్మింగ్ వల్ల అండ్ అదర్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల మనకి మెయిన్లీ డార్జిలింగ్ ఏరియాస్ లో మనకి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఎగ్జాంపుల్, ద చార్ధమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ హెస్ been linked to increased landslide frequency due to extensive slope modification and deforestation. So you can quote like examples like this. And ఇంకొక యాంగిల్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనమాట. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెండెన్సీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2013 లో ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్. ఓకే, గ్లేషియల్ రీట్రీట్స్ చూస్తుంటాం మెయిన్లీ హిమాలయన్ ఏరియాస్ లో. ఓకే, దీని వల్ల కూడా స్లోప్స్ అనేవి డీస్టెబిలైజ్ అయ్యి మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి. సో క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది రీసెంట్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ కాబట్టి ఇలాంటివి కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్? సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ కాజెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. సో ఇక్కడ మీరు పాయింట్స్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎకానమిక్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సోషల్ అంటే మెయిన్లీ హ్యూమన్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లో మీరు ఆలోచించవచ్చు అనమాట. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఆన్ లాస్ అండ్ లైఫ్ అండ్ ప్రాపర్టీ. దెర్ విల్ బి loss of lives, displacement of communities and injuries. For example, 2018 Kerala floods ఏవైతే ఉన్నాయో it has resulted in 450 deaths of an individuals అనమాట. And that will lead to the infrastructure damage also, mainly roads, bridges, hydropower projects and farmlands. Okay, ఎకానమిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లైక్ మనకి మధ్యప్రదేశ్ లో ఫార్మర్స్ లైవ్లీహుడ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడింది, ఉత్తరాఖండ్ లో ఫార్మర్స్ లైవ్లీహుడ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడింది బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ స్లైడ్. టూరిజం సెక్టార్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డార్జిలింగ్ అండ్ నైనితల్ ఏరియాస్ ఆఫెన్ సఫర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ స్లైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద టూరిజం ఆల్సో. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. దెర్ విల్ బి లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, సాయిల్ ఇరోజన్ జరుగుతుంది. ఎస్పెషలీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లాంటి ఏరియాస్ లో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ రావడం వల్ల అక్కడ దే ఆర్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ కాబట్టి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ వాటర్ క్వాలిటీ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇలా డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఓకే, సో దెర్ కెన్ బి అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో, మైగ్రేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇవి కూడా జరుగుతాయి. ఎస్పెషల్లీ వల్నరబుల్ పాపులేషన్ మీద ఎక్కువగా లాస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అండ్ దెర్ విల్ బి లాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్, లోకల్ కమ్యూనిటీస్ మీద వెల్ బీయింగ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఓకే, సో ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు కోడ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ. సో బేసిక్ గా ఇది ఎలా మీరు అడ్రస్ చేస్తారు, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ ఎలా రాస్తారు అంటే ఫస్ట్ కెన్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిస్క్ అసెస్మెంట్. ఓకే, ఒక లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ లో మీరు రాయొచ్చు, రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసి మ్యాపింగ్ చేయొచ్చు. రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ హజార్డ్ మ్యాపింగ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడెక్కడ ఏ రీజన్స్ ఎక్కువగా ప్రోన్ టు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేది మ్యాపింగ్ చేయాలన్నమాట బై యూజింగ్ జిఐఎస్ టెక్నాలజీ అండ్ జిఐఎస్ బేస్డ్ టూల్స్, రిమోట్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఉత్తరాఖండ్ అండ్ హిమాచల్ రీజియన్ లో ఈ హజార్డ్ మ్యాపింగ్ ని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు కోట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిస్క్ అసెస్మెంట్. ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుల్లు వ్యాలీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ని మనం డిపిక్ట్ చేయగలిగాం లార్జ్ టైమ్స్. ఎందుకు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ వల్ల. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ మానిటరింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏం చేయొచ్చు? ఓకే, సెకండ్ థింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీలో సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ మిటిగేషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇందులో మనము మిటిగేట్ చేయడానికి
ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్ ని తీసుకొచ్చారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద రీటైనింగ్ వాల్స్, చెక్ డ్యామ్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ద సాయిల్ ఇరోషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఈ యాక్టివిటీస్ జరుపుతున్నారు. అండ్ దర్ కండక్టింగ్ ఎఫారెస్టేషన్ యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ ఇండియన్ మిషన్ అనేది తీసుకొచ్చారు డార్జిలింగ్ ఏరియాస్ లో అండ్ మిగతా ఏరియాస్ లో. అండ్ దర్ కమింగ్ అప్ విత్ సస్టైనబుల్ ల్యాండ్ యూస్ ప్లానింగ్ ఆల్సో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది ఏరియా ఆఫ్ నందాదేవి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ సస్టైనబుల్ ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్స్ తో ముందుకు వస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ లో థర్డ్ థింగ్ ఇస్ మనకి డిజాస్టర్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనమాట. డిజాస్టర్ ప్రిపేర్డ్నెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. దీంట్లో మెయిన్ గా మనకి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ తో వస్తున్నారు. ఇన్ కేరళ దే హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ బిట్వీన్ ద కమ్యూనిటీస్. ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అప్రోచెస్ తో ముందుకు వస్తున్నారు యాజ్ పర్ ది ఎన్డీఎంఏ గైడ్ లైన్స్. ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా కొన్ని పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ని కూడా మనం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీస్ తీసుకొచ్చాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ పాలసీ ఆన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ తో ముందుకు వచ్చాం, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ తో ముందుకు వచ్చాం, జోనింగ్ లాస్ తో ముందుకు వచ్చాం. ఓకే, ఇలా మీరు ఒకటి తర్వాత ఒకటి. ఫస్ట్ ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ మానిటరింగ్, సెకండ్ ఏంటంటే మిటిగేషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్, ఇంకొకటి పాలసీస్. ఇలా 4 యాంగిల్స్ లో మీరు రాసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు ద కన్క్లూజన్ పార్ట్. సో బేసిక్ గా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి పర్సిస్టెంట్ థ్రెట్ ని పోస్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మెయిన్లీ ఇన్ ద ఇండియన్ హిల్లీ రీజన్స్ అండ్ మౌంటేనియస్ రీజన్స్ లో మల్టీ ప్రాంగ్డ్ స్ట్రాటజీ అనేది అవసరం. సో దానికోసం వి నీడ్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్, రిస్క్ అసెస్మెంట్ స్ట్రాటజీస్, కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్, రెస్పాన్సివ్ గవర్నెన్స్ అని చెప్పేసి మీరు ఎండ్ చేయొచ్చు అనమాట. లేదా ఇక్కడ మోడల్ ఆన్సర్ లో మీకు ఒక రెలవెంట్ కన్క్లూజన్ ఉంది. బై ఇంటిగ్రేటింగ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ML Cascade విత్ కన్వెన్షనల్ స్ట్రాటజీస్ ఆల్సో. ప్రస్తుతం మనం యూజ్ చేస్తున్న ట్రెడిషనల్ స్ట్రాటజీస్ తో పాటు టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో దానివల్ల ఇండియా ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ని మనం ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హజార్డ్ మ్యాపింగ్, కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్. ఇవన్నీ కలిపి చేయడం వల్ల we can significantly reduce the impacts of the landslide while fostering the resilience towards it. Okay, so disaster resilience ni kuda manam penchochu anamata. So this is the structured detailed answer with the focus on brainstorming points also. Okay, so I have given the current examples also. Model answer open చేసినట్టయితే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు దొరుకుతాయి. Okay, so I hope so this video has added some value to your knowledge base and it has added some value to your answer writing skills. Okay, ఒకవేళ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు. Please subscribe to our channel and click the notification bell icon. Let's meet in the another class. Until then, take care, bye bye and keep smiling.